चेती चतुरी चाहिला निशिना से पासे नहीं दिव्य तरुण मारी हृदय हाथ नाथ नाथ बोली अति उचे कला कारुण्य खोजे अधीरे चेतना हत से विधिरे से जले उठाई कबरी फिटाई कर भरी कुच संधिरे खोजे अधीरे चेतना हत से विधिरे। उपेन्द्र भंजंकर महान काल्पनिक काव्य नायिका प्रधान काव्य लावण्यवतीर द्वादश छांद जेउथिरे लावण्यवतीर विलाप नायक चंद्रभानु पूर्व राति अवस्थान करिथिबा लावण्यवती निकटरू अपसरी जाइछन्ति एवं प्रेमिक विरह जंत्रणा जर्जरित लावण्यवती किभଳି भावरे करुण एवं विलाप करुछन्ति ताहाकु सुंदर भावरे एहाकु वर्णना करिछन्ति कवि सम्राट मंगराज जहां को कहा जाए ओडिया साहित्यर जी मौड़मणि उपेन्द्र भंज अति मनोज्ञ भावरे एही छांद को वर्णना करिछन्ति जो कहा जाउछि छांदरणा कौशिक जोंथिरे पांचटी पाद अछि एहार प्रथम एवं द्वितीय तथा पंचम पाद निश्चित भाव 21 अक्षर विशिष्ट एवं तृतीय पाद एहार 5 अक्षर एवं चतुर्थ पाद एहार 9 अक्षर विशिष्ट प्रथम द्वितीय एवं पंचम पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर पर यथाक्रमे जतिपात होता है। ठीक से ही भाव में तृतीय पादर शेष अक्षर पर जतिपात एवं चतुर्थ पादर षष्ठ तथा शेष अक्षर पर जतिपात होता है। अति सुंदर ए पदगुड़िक लावण्यवतीर द्वादश छंद एवं यही नियम रे कौशिक नियम रे यह रचित होइछि अति सुंदर गायन शैली जहाँ कहुला चेती चतुरी चाहिला निशिना से पासे नहीं दिव्य तरुण मारी हृदय हाथ नाथ नाथ बोली अति उचे कला कारुण्य खोजे अधीरे चेतना हत से विधिरे से जले उठाई कबरी फिटाई कर भरी कुच संधिरे खोजे अधीरे चेतना हत से विधिरे। केवल सेतिक नुहे उपेन्द्र काव्य रचना करिबार अव्यवहित पूर्वरु प्राक रीतियुग कवि मानक कलम मुनरे सुंदर भाव ए साहित्य प्रकटित होता। आमे से कवि कथा कहूँ शिशुशंकर दास जहाँकर प्रसिद्ध रचना उषाभिलाष एवं यही उषाभिलाष काव्य से किभଳି भावरे उषा एवं अनिरुद्ध यही नायक नायिकांकर प्रणय को किभଳି भावरे प्रणयासिक्त करथिले एवं तांकर प्रभाव निश्चित भावरे परवर्ती कवि उपेन्द्रଙ୍କ उपरे पड़िছে एवं यही अनुसार मध्य से लिखिछन्ते। आसंतु देखिबा उषाभिलाष रे शिशुशंकर दास किभଳି भावरे उषा एवं अनिरुद्ध जे बाणातनया उषांकर किभଳି भावरे प्रणयांकुर होइथिला एवं जेउथिरे से एही भଳି भावरे रचना करिछन्ति जहाँकर प्रभाव उपेन्द्र भंजଙ୍କ उपरे पड़िछि। से कहिथिले पलंक तेजीण उठिला सुमुखी स्वपन संकेत पाइण आहा प्राणनाथ किणी गल बोली अति उचे कला कारुण्य यही भाव में उपेन्द्र उपर यार प्रभाव निश्चित भाव में पड़ी अनुमान करा जाए। अच्छा आरंभ करवा ये कवितार तात्पर्य ए कवितार अर्थ किभଳି भाव में उपेन्द्र करिसेंति आसंतु आलोचना करवा। कहा जायछि चेती अर्थात चेई करी एवं आहुरी मध्य कहगला निशी नाशे अर्थात रात्रिर शेष काल रे कारुण्य जार अर्थ रोदन एवं सेज जार अर्थ बिछणा आहुरी कहा जायछि कबरी जार अर्थ बाल बा केश
କୁହାଯାଇଛି କୁଚ ସନ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତନର ସନ୍ଧି, ଏହା ଦୁଇ ସ୍ତନର ମଧ୍ୟଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଅତି ତରତର ହୋଇ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାହାନ୍ତି। ତହୁଁ ସେ ସେଜ ଲେଉଟାଇ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷକୁ। କୁହାଯାଇଛି ସେଜ ଲେଉଟାଇ କବରୀ ଫିଟାଇ କର ଭରି କୁଚ ସନ୍ଧିରେ ସେଜକୁ ଲେଉଟାଇଲା। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ନାମ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଭାନୁ ଏମାନେ ତୁଳା ରାଶିକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଉପାଧାନ ବା ତକିଆ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମାଣ୍ଡି ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ ତୁଳା। କାଳେ ଏହି ତୁଳା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନିଜର ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସେଜ ଲେଉଟାଇ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେଜ ଲେଉଟାଇ କବରୀ ଫିଟାଇ, ସେ ତାର କବରୀକୁ ଫିଟାଇଲା, ତାର ଯେଉଁ ଗଭାକୁ ଫିଟାଇଲା, ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ କେଶ ରାଶି, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶ ତୋନିଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘନ କୃଷ୍ଣ କେଶୀ ଏଇ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ତାର କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି କି? ଘନ କେଶ ରାଶି ଯାହାକି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଠାରୁ ଆହୁରି ବି କଳା। ଏହି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମେଘଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ। ଘନ କେଶୀ ବହଳ ଆସ୍ତରଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଏଇ କେଶ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାଳେ ଏଇ ମେଘ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚିକି ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମେଘ ଆଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କବରୀ ଫିଟେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଆହୁରି ବି କୁହାଯାଇଛି ସେଜ ଲେଉଟାଇ କବରୀ ଫିଟାଇ କର ଭରି କୁଚ ସନ୍ଧିରେ। କୁଚ ସନ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଚଦ୍ୱୟ, କୁଚ ଯୁଗଳ ସ୍ତନଦ୍ୱୟର ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ହାତ ପୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। କାଳେ ଏଇ କୁଚ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପର୍ବତ ରୂପୀ କୁଚ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଅସ୍ତ ଯାଇଥିବେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରେମର କି କରୁଣ ପରିଣତି ଏଠାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ମୌଡ଼ମଣି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଜ ଲେଉଟାଇ କବରୀ ଫିଟାଇ କର ଭରି କୁଚ ସନ୍ଧିରେ ଖୋଜେ ଅଧୀରେ ଚେତନାହତ ସେ ବିଧିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ବୋଲୋଇ ହେ ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ଦଇବ ତୁ ଏଡ଼େ ଦାରୁଣ କ୍ଷୁଧାତୁରକୁ ସୁଧା ତୁଲ୍ୟ ଭୋଜନ ପରସିଲୁ କେଉଁ କାରଣ ଭୁଞ୍ଜି ବସିବା ବେଳେ କୁଳିଶ ବୃଷ୍ଟି କଲୁ ଯେବେ କଲୁ ତେବେ ପରାଣ ନନେଲୁ ଏଡ଼େ ବ୍ୟାକୁଳ କିମ୍ପା ଦେଲୁ ଭୁଞ୍ଜି ବସିବା ବେଳେ କୁଳିଶ ବୃଷ୍ଟି କଲୁ। ଏହି ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଦାରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ କ୍ଷୁଧାତୁର ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭୋକିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ସୁଧାତୁଲ୍ୟ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅମୃତ ସମାନ ଏବଂ ଭୁଞ୍ଜି ବସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇ ବସିବା ଏବଂ କୁଳିଶ ଯାହାର ଅର୍ଥ ବଜ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳାପ କରି ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବିଧାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏଡ଼େ ଦାରୁଣ ବିଧାତା ଯେ କ୍ଷୁଧାତୁର ଭୋକିଲା ଲୋକ ତାକୁ ସୁଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ପରଷି ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଞ୍ଜି ବସିବା ବେଳେ ଖାଇ ବସିବା ବେଳେ ବଜ୍ରକୁ ବୃଷ୍ଟି କଲୁ। କାରଣ ଯଦି ବଜ୍ରକୁ ବୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ ଅନ୍ତତଃ ତା ଜୀବନ ନେବାର ଉପାୟ ଉପକ୍ରମେ ବି କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ପୁରାଣରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବାସ୍ତବିକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି କବିଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାବ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ଭଳି ଅଧମ ପକ୍ଷେ ସାଧ୍ୟାତୀତ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।